सरकार वालों जो ऐलान किया गया यूनिटां नूं माफ़ी नूं लैके किवें देखदे इस नूं लैके, क्योंकि लगातार सवाल चुक रहे भी 4.5 साल हो गए अज तक जिहड़ी हैगी आ लोकां तो हज़ारां रुपए के बिल वसूले गए, तो हुण जो 6-7 महीने रह गए तो ये लॉलीपॉप दिता गया। जिहड़ी कैटेगरी तय की जाती है वो इन्नी ध्यान दे नाल इन्ने वधिया तरीके नाल सरकार तय करती है भी अपने हथों कोई चीज़ छड्डणी ना पवे। ये कोई ईमानदारी दे नाल लोकां नूं बेनीफिट देने वास्ते नहीं है। ये एक घर पूरा करने वाली गल है कि एक साडा स्लोगन बन जाएगा कि देखो जी असी गरीबां वास्ते बिजली के बिल जिहड़े आ इन्ने घट कीते। इस सरकार ने तो जिहड़ा ना सोचा होया भी किसी दे पल्ले कख नहीं पाउणा। वधाउण लगे तो दर्जन तो वध टाइम इन्होंने जिहड़े बिजली के बिल लगातार वधाए। वधाउण वाला काम 4.5 साल करते रहे तो हुण माफ़ी वाला काम जिहड़ा वो खीरदे 2-3 महीने। रेट उन्होंने जिहड़े तय होए सी वो रेट ज़्यादा नहीं है, पर हुण जान बुझ के केस हार के जिहड़े आ उन्हां नूं बेनीफिट जिहड़े आ उन्हां कंपनियों नूं दित्ते आ। पर जो कांग्रेस वाले डिबेटां ते बहिंदे कांग्रेस के लीडर तो अकाली दल ते भांडा फोड़ दिंदे आ ते अकाली दल ने गलत समझौते करे हुए, इस करके सानू जिहड़ा हैगा मजबूर आ महंगी बिजली जिहड़ी हैगी इस करके मिल रही है। देखो अकाली दल ने चैलेंज किया सी कि जे समझौते गलत आ इहनूं कैंसल करो। एक भी नवीं चीज़ ये पंजाब दे विच गिना नहीं सकते जिहड़ी इन्हां दे राज दे विच शुरू होई होवे ते इन्हां दे राज च खत्म होई। पर जो कांग्रेसियों पुछते हड़ताल संबंधी वो कहते अकाली दल के स्यापे पाए हुए उन्होंने टाइम दी मंगां सी उन्होंने मन्नियां नहीं, साडे जिहड़ियां हुण साडे गल पै गईयां। नहीं परफॉर्म कर सकते तुसीं ते इहनूं स्यापा लगदा इन्हां नूं। ये छड्ड देण असीं ते 10 साल बड़ा वधिया काम चलाया सी। कांग्रेस की सरकार के वलों वादा किया गया सी सत्ता दे विच आउण तो पहला कि लोगों नूं महंगी बिजली तो राहत दी जाएगी, खास करके दुकानदारों नूं कहा गया सीगा वपारक अदारियां नूं कि 5 रुपए यूनिट दी जाएगी। परंतु 4 साल लोगों की सार नहीं लई गई ते हुण आखिरी साल दे विच जदों 6 या 7 महीने का समा रह गया सरकार का, लोगों नूं राहत दी गई आ। पहलियां 100 यूनिटां ते 1 रुपया प्रति जिहड़ी हैगी यूनिट दे विच माफ़ करने की गल कही है ते 101 तो लेके 300 तक। इसकी गल की जाए तो विरोधियों वालों सवाल चुके जा रहे हैं कि तुहाडे बिल तो आ रहे हैं घरां दे 15,000 20,000, परंतु जिहड़ी राहत दी गई है उसके अनुसार सिर्फ 200 रुपया घट किया गया बिजली के बिल नूं लैके। इस नूं लैके गल करांगे डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा दे नाल कि ये राहत जिहड़ी हैगी सरकार वालों सियासी स्टंट है या वाकई लोगों के लिए गंभीर है। सरकार चीमा साहब, सरकार वालों जो ऐलान किया गया यूनिटां नूं माफ़ी नूं लैके किवें देखदे इस नूं लैके, क्योंकि लगातार सवाल चुक रहे भी 4.5 साल हो गए अज तक जिहड़ी हैगी आ लोकां तो हज़ारां रुपए के बिल वसूले गए, तो हुण जो 6-7 महीने रह गए तो ये लॉलीपॉप दिता गया। देखो पहला तो सैनी साहब जिहड़ी तुसीं गल कहिंदे हो उही गल मैं दोहराउणी चाहुंदा भी सरकार बनती है 5 साल वास्ते। कोशिश सरकार की होनी चाहिए कि जिहड़ा लोकां नूं फायदा क्या पहले साल तो दिता जाए तां जो वध तो वध लोकी उहदा फायदा उठाउण। हुण हो गया कि 4.5 साल बीत जाण तो बाद फैसले हुंदे आ ते फिर लागू करदे कोड ऑफ कंडक्ट लग जाना ते अगली सरकार तो कह सकते हैं कि लोकां नूं फायदा भावें पहुंचे। इस सरकार नूं उहदा बोझ नहीं उठाउणा पैंदा। दूजी गल है कि जिहड़ी कैटेगरी तय की जाती है वो इन्नी ध्यान दे नाल इन्ने वधिया तरीके नाल सरकार तय करती है भी अपने हथों कोई चीज़ छड्डणी ना पवे। तुहानूं पहलां पता होना है कि SC ते BC कैटेगरी नूं 200 तक यूनिट पहलां बिजली दे माफ़ कीते हुए और ये बड़ा वड्डा सैक्शन है, क्योंकि जिहड़ा 1-2 किलोवाट तक गरीब लोग ही हो सकदा, उन्होंने 200 यूनिट तो तुसीं पहले बिजली दे माफ़ कीते हुए। इस करके जिहड़ी कैटेगरी का बिल पहला माफ़ है उन्ने को कैटेगरी नूं तुसीं चूज़ करके थोड़े जिहे उहदे च होर बेनीफिशरी वध तो वध ऐड हो जाणगे ते कुल मिला के इहदा फायदा कोई नवें बेनीफिशरी किसी नूं मिलना नहीं। इहदा सरकार नूं तो बेनीफिट हो सकदा कि जिहड़ा सबसिडी दा बिल उन्होंने बोर्ड नूं देना खजाने चों वो सरकार दा घट सकदा है कि रेट घट तय हो गए, पर जिहड़े बेनीफिशरी उन्होंने तो अगे फ्री है। हुण उहदी इस पासे काउंट कर लो कि तुसीं ते उहनूं बेनीफिट नवां क्यों है। इस करके ये कोई ईमानदारी दे नाल लोकां नूं बेनीफिट देने वास्ते नहीं है। ये एक घर पूरा करने वाली गल है कि एक साडा स्लोगन बन जाएगा कि देखो जी असी गरीबां वास्ते बिजली के बिल जिहड़े आ इन्ने घट कीते। दूजे पासे जिहड़े फिक्स चार्जिज है वो तुसीं वधा रहे हो। जिन्ना को रिलीफ तुसीं थोड़ा बहुता एक कैटेगरी नूं देना
ਦੂਜੀਆਂ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। 2016 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ 5ਵੇਂ ਸਾਲ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਡੇਟਾ ਅੱਗੇ ਪਾਤੀਆਂ ਸੀ ਵੀ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। 2 ਮਹੀਨੇ ਹੁਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੁੱਧ ਛਿੜ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਟਿਕਟਕਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ 2 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੀਆਂ 1000 ਯੂਨਿਟਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, 1500 ਯੂਨਿਟਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀਆਂ 1500 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 3000 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਆਊਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਲ ਚਾਹੇ 15000 ਚਾਹੇ 20000 ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ 200 ਰੁਪਏ ਲੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਆ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿਰਫ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਲੀਫ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਕ ਚਤੁਰਾਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। 200 ਰੁਪਏ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹਦਾ 15000 18,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਦਾ 1-2 ਦਿਨ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 400 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਜੇ ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਉਹਦੀ 1.25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਮਕੈਨਿਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਿੱਲ ਘਟੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰਾਹਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਚਾਰਜ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਿਣੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਏ। ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ 4.5 ਸਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਫੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਖੀਰਲੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਆ 4 ਰੁਪਏ 4.25 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਬਾਹਰੋਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ 3.5 3.5 ਰੁਪਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਜਿਹੜੇ ਆ 7.5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਵੀ ਰੇਟ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ। ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸੀ ਉਹ ਕੇਸ ਹਾਰ ਕੇ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਹੁਣ ਕਰ ਚੁੱਕੀ। ਕੋਲਡ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਚਾਰਜਸ 2 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਹਾਰ ਦਿੱਤਾ। 4400 ਦੇ ਕਰੋੜ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੈਅ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੇਸ ਹਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਭੁਗਤਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਡਿਬੇਟਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਤੇ ਭਾਂਡਾ ਫੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਗਲਤ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਜਬੂਰ ਆ, ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਗਲਤ ਆ ਤੈਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ, ਤੇ ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਚੱਲੇ ਆ। ਜੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਪਰਦਾ ਰੱਖਦੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਓਪਨਲੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਆਓ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰੋ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੋਲੀ ਜਾਓ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 4.25 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਤੇ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਗਲੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ 4.25 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਗਿਣਾ ਸਕਦੀ,
ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਚ ਵਰਕ ਆ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿਖਾਵਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹ 4.5 ਸਾਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਲ ਵੀ ਅੱਜ ਚਾਲੂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 80-90% ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਾਂ 10% ਉਹਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਨਤਾ ਦੇਗੀ। ਪਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਜਲੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੂੜੇ ਦਾ ਢੇਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਰੂਪਨਗਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ, ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਚਮਕਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਰੂਪਨਗਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੂਪ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੂੜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਰ ਨਾ ਫੈਲ ਜਾਵੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਭਾਵੇਂ ਚਾਹੇ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਫੈਕਟਡ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੂੜਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਰੁੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਭੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਕੋਈ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਬੈਠਾ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਲੈਣ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਚ ਕੀਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੰਦੀ। ਪਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਖਲਵਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈਗੀ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਅੱਜ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5000 ਤੋਂ 8000 ਰੁਪਏ ਵੇਤਨ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਲਾਸ ਡੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਟ ਕੇ ਖੜਿਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਖੜਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਨਹਿਰਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੱਡੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਰੱਖੋ ਤੇ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣੋ ਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਵੀ ਰੱਖੋ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਰੱਖੋ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇ ਦੇ। ਚੰਨੀ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਕਿਹਨੂੰ ਰਹੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੁਹੱਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਲਿਆ 4.5 ਸਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆਪਣੀ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਚੱਲ ਮੈਂ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਆ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੀ2 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਜੋ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀਸ਼ਿਪ ਬਚਾਓ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੇ 4 ਲੋਕੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਚੰਨੀ ਜੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਵਿਡ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੈਕੇਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੀਏ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਰਹੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੌਣ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਆ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਨਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮਦਰਦੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੜਤਾਲ ਸੰਬੰਧੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿਆਪੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਗਲ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਚਲ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਪੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਫਿਰ ਛੱਡਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਪਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇਹੀ ਫੰਡ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿਜਲੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਰਫ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਲੀਪੌਪ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ 1500 ਤੋਂ 2000 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਸੜਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ 1 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਰਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ।